دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ٹائٹل اور تھم نیل سے آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آج کی سٹوری کس بارے میں۔ دوستو آج کی سٹوری بہت ڈراؤنی ہونے والی ہے، تو دل تھام کر سنیے گا، اور جن لوگوں کو ڈر لگتا ہے وہ میری سٹوری ابھی سے بند کر دیں، کیونکہ یہ سٹوری سننے کے بعد شاید آپ کی نیند اڑ جائے۔ اور جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ جلدی سے ہینڈ فری لگا لیں اور لائٹس آف کر کے آنکھیں بند کر لیں، اور سٹوری کو اینڈ تک لازمی سنیے گا، تبھی آپ کو سٹوری کی سمجھ آئے گی اور سٹوری کا مزہ آئے گا۔ اور سٹوری شروع کرنے سے پہلے ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک کریپی مین گلستان جوہر، جب کراچی گلستان جوہر کے پیچھے کے علاقے جنگل ہوا کرتے تھے، تب ایک فیملی کے ساتھ وہاں ایک ہارر ایکسپیرینس ہوا۔ وہ ایک کریپی مین تھا کہ گھر کے باہر اکثر انہیں دکھائی دیا کرتا تھا، جبکہ آس پاس دور دور تک کوئی گھر نہیں تھے۔ اسی بارے میں وہ سٹوری ہے، اور بہت ہی زبردست سٹوری ہے، تو میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈ ہے، آپ نے لازمی سننی ہے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اوپر آئی بٹن میں بھی آپ کو شو ہوگی۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں مکیش نے انڈیا سے بھیجی ہے۔ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے، تو ان کی سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم عدنان، یہ واقعہ 90s کا ہے، جب میرے والد کے پاس ایک کار ہوا کرتی تھی۔ ان کی روزی روٹی ہی یہی تھی۔ ہم لوگ انڈیا کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں سے شہر بہت دور ہے۔ لوگوں کو یہاں سے ہاسپٹل جانا ہوتا یا اور کسی کام سے، وہ میرے والد کو کہہ کر گاڑی بک کرا لیا کرتے تھے۔ اسی سے ان کا گزارا چلتا، یہی ان کی روزی روٹی تھی۔ میرے والد کے باقی بھائی، یعنی کہ میرے چچا وغیرہ، میرے دادا، سب لوگ ذمہ دار تھے۔ انہیں بس یہ شوق تھا جو کہ ان کا روزگار بن گیا۔ ایک بار ایک فیملی نے میرے والد کو کہا کہ ہمیں کچھ دن بعد ایک شادی میں جانا ہے۔ انہوں نے میرے والد کو ایک ڈیٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ شام کو تقریباً 7-8 بجے کے قریب نکلیں گے اور رات کو تقریباً 12-1 بجے تک وہاں پہنچ جائیں، تاکہ نیکسٹ ڈے دن کے ٹائم شادی اٹینڈ کر لیں اور شام کو واپسی وہاں سے نکل چلیں۔ 2-3 دن بعد دیے گئے ایڈریس پہ مقررہ وقت پہ میرے والد اپنی گاڑی کے ہمراہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ پوری فیملی تیار ہو کے میرے والد کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سفر شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے جو مین روڈ تھا ادھر سے جانا تھا۔ جیسے ہی وہ روڈ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ روڈ بند ہے، کیونکہ وہاں ایک ہیوی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ جو ایک فیملی بیٹھی تھی، ان میں ایک شخص نے کہا کہ مجھے ایک اور رستہ معلوم ہے، ہمیں کیسے بھی اس شادی میں پہنچنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ رستہ بہت لمبا ہے اور نہ ہی کوئی اتنا اچھا رستہ ہے۔ میرے والد نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، اور یہ کہہ کر میرے والد نے انہیں فالو کرنا شروع کر دیا۔ کافی کچے پکے رستوں کے بعد وہ ایک اور روڈ پر نکل پڑے۔ اب رات ڈھلنے لگی تھی۔ پیچھے اس فیملی کی لیڈیز بیٹھی ہوئی تھیں اور آگے ایک مرد تھا جو کہ میرے والد سے مسلسل بات چیت کرتا رہا۔ بالآخر ایک رستہ ایسا آیا کہ وہ سیدھا سیدھا رستہ تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب ہمیں سیدھا ہی جانا ہے، نہ آپ نے لیفٹ لینا ہے نہ رائٹ، بس سیدھا چلاتے رہیں۔ 2 سے 3 گھنٹے گاڑی اس رستے پہ چلتی رہی۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ اتنے میں وہ پوری فیملی گاڑی میں سو گئی۔ اب میں گاڑی چلاتا چلا جا رہا ہوں، اور بالآخر مجھے 2 طرح کے رستے نظر آتے ہیں۔ دیکھنے میں وہ وی کی طرح 2 رستے نظر آئے۔ پھر میں نے اپنے ساتھ والے شخص کو اٹھا کر کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، یہ 2 رستے آ گئے ہیں، اب مجھے اس رستے پہ جانا ہے یا اس والے پہ؟ وہ شخص نیند سے بیدار ہوا۔ اس کے گود میں ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی تھی جو کہ وہ بھی سو چکی تھی، اور پھر وہ آنکھیں مسلتا ہوا ان دونوں رستوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی باڈی لینگویج سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی کنفیوز تھا۔ پھر اس نے اندازاً ایک رستے پر اشارہ کیا کہ یہ رستہ لے لو، یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ بڑی عجیب بات ہے، مطلب کہ اگر ہم یہاں سے کہیں اور نکل گئے تو اتنے آرام سے یہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ یہی ہوگا، میرا کیا ہے؟ اور میرے والد نے اس رستے پہ گاڑی چلا دی اور گاڑی چلاتے چلے گئے۔ اب وہ شخص
जो थोड़ी देर के लिए बेदार हुआ था वो नींद का बहुत ज़्यादा धत्ती था। वो दोबारा आंखें बंद किए सो गया। पूरी फैमिली पीछे एक दूसरे पे सो रहे थे। नींद मेरे वालिद को भी आ रही थी, पर वो कहते हैं कि मैंने कैसे भी अपने आप को जगा के रखा और गाड़ी चलाता रहा, क्योंकि मुझे आदत थी रात में लंबे लंबे सफ़र करने की। पर इस रास्ते में एक गड़बड़ थी। इस रास्ते पे ना ही लाइटें थी, क्योंकि पिछले रास्ते पे जहाँ से टर्न लिया था वहाँ पूरे रास्ते पे रोड पे लाइटें लगी हुई थी, लेकिन ये रास्ता लेते ही इस रास्ते पे लाइटें नहीं थी। ये अंधेरे में सफ़र चल रहा था। और एक और बात, पीछे वाले रास्ते पे फिर भी थोड़ी देर बाद कभी कोई ट्रक कभी कोई गाड़ी इन्हें ओवरटेक करते या सामने से गुजर जाते, लेकिन इस रास्ते पे ना ही कोई गाड़ी थी ना कोई ट्रक। तकरीबन आधा घंटा और सफ़र करने के बाद मेरे वालिद ने दिल में सोचा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस रास्ते में, क्योंकि ना ही दूर दूर तक कोई आबादी नज़र आ रही थी और अब ये इतना अच्छा रोड भी नहीं था और बहुत पुराने दरख्त ही दरख्त। मेरे वालिद बताते हैं गाड़ी चलाते चलाते मुझे डर सा लगने लगा। मैंने अपना ध्यान चेंज करने के लिए गाड़ी में गाने लगा दिए और अब मुझे उससे भी कोफ्त होने लगी। कभी दिल करे इस शख्स को उठा दूं और कहूं भाई मुझे लग रहा है ये रास्ता गलत लिया है आपने, पर ना जाने क्यों। फिर सोचा क्या पता इसे सही रास्ता मालूम हो, तभी ये इतने कॉन्फिडेंस से मुझे ये कह के सो गया कि इस रास्ते पे ले लो, क्योंकि मेन रास्ता तो बंद था। जो कि मैंने पहले बताया उस पर एक हैवी एक्सीडेंट हो गया था। बहरहाल जी मेरे वालिद गाड़ी चलाते रहे और फिर आखिर वो पक्का रोड जो पहले ही इतना ख़राब था अब वो भी टूटा फूटा रोड ख़त्म हो गया। अब कच्चा रास्ता शुरू हो गया। कुछ झटके लगने के बाद वो शख्स भी नींद से बेदार हुआ। मेरे वालिद को थोड़ी तसल्ली हुई। अब वो रोड को अजीब तरीके से देखने लगा। कहने लगा कि मुझे लग रहा है कि हम गलत आ गए। मैं यही कहना चाह रहा था कि हम गलत आ रहे हैं। बहरहाल ये गाड़ी स्लो कर ली, लेकिन ना चाहते हुए भी थोड़ी गाड़ी और चलाने लगे, क्योंकि दूर उन्होंने देखा कि चांद की रोशनी नीचे ज़मीन पर रिफ्लेक्ट कर रही है। अरे वहाँ क्या है, थोड़ी गाड़ी आगे लेना ज़रा देखें। मेरे वालिद ने गाड़ी और चलाई। बिलाखिर उन्हें एक जगह गाड़ी रोकनी पड़ी। अब उससे आगे पानी ही पानी था। इन्होंने गाड़ी रोकी। ओह शिट, ये हम लोग कहाँ आ गए? यहाँ तो रास्ता ही ख़त्म हो गया। जब ये लोग गाड़ी से उतरे और देखा कि सामने दरिया था या कोई नदी, बहरहाल वो बहुत बड़ा था। उस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और वो पानी जैसे ठहरा हुआ था। इतना खौफनाक रात के वक्त वो मंजर पेश कर रहा था और अपने दोनों तरफ देखने पे भी दूर दूर तक कोई इंसान का पता नहीं। यार ये हम कैसी जगह आ गए। वहाँ की खामोशी काटने को दौड़ रही थी। गाड़ी बंद होते ही इतनी खामोशी कि मैं बता नहीं सकता। अब उन्हें उस खामोशी से डर लगने लगा। और एक और चीज़, जिस जगह गाड़ी रोकी थी उसके बिल्कुल आगे से दरिया शुरू था। एक्चुअली उन दिनों मानसून का मौसम था और इतनी ज़्यादा बारिशें होने की वजह से नदी दरिया ओवरफ्लो हुए थे और ज़मीन की कटाई हो रही थी कि जैसे अगर आपको पता हो तो आसपास की ज़मीन को काटना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही मंजर अब इनके सामने था कि थोड़ा सा आगे ही जाती गाड़ी तो सीधा दरिया में गिर जाती। वो साहिल की तरह नहीं था। बहरहाल जी बहुत डरे सहमे दोबारा गाड़ी में बैठे और गाड़ी का सेल्फ लिया और गाड़ी को रिवर्स करने लगे, लेकिन उस दरिया की नमी के बाइस वो जगह बहुत ज़्यादा चिकनी थी। गाड़ी को रिवर्स लेते वक्त वो गाड़ी रिवर्स ना हो सकी। पीछे फैमिली गाड़ी में बैठी थी। उस वेट से टायर घूमने की वजह से उस जगह और खड्डा बन गया, जिस वजह से वो गाड़ी अब उस खड्डे से बाहर नहीं निकल रही थी। सारी फैमिली को गाड़ी से बाहर निकाला गया। इन्होंने बहुत ज़ोर लगाया। अब ये नौबत भी आ गई थी कि वो पूरी फैमिली गाड़ी को पुश कर रही थी, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं निकल रही थी। फिर इसी दौरान उन्होंने दूर उस दरिया के किनारे एक जगह ढोल की आवाज़ सुनी। उस ढोल की आवाज़ इतनी कानों में अच्छी लग रही थी, उसमें इतनी अट्रैक्शन थी
कि हर कोई खींचा चला जाए। ये पूरी फैमिली उस जगह को देखने लगी। उस जंगल में जैसे मंगल हो रहा, वहाँ हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे वहाँ कोई शादी चल रही है। वो पूरी फैमिली जो पहले बहुत डर रही थी, अब उन्हें थोड़ी तसल्ली होने लगी कि चलो कोई तो है यहाँ पे, बल्कि यहाँ तो पूरी शादी चल रही है। बहरहाल मैं और वो शख्स हम गाड़ी को निकालने में मसरूफ़ थे। उस पूरी फैमिली का ध्यान उस शादी पे था। और आप यकीन करें, मेरे वालिद बताते हैं कि मेरा खुद का दिल कर रहा था उस ढोल की आवाज़ सुन के कि मैं अब उस शादी में जाकर उसे ज्वाइन करूं। बहरहाल जी, गाड़ी की भी परेशानी थी और गाड़ी की बहुत ज़्यादा आवाज़ जो उस एरिया में गूंज रही थी। तो हमने नोट किया उस शादी वाली जगह से, जो कि बहुत ही दूर थी, तो मैंने देखा वहाँ से 2-3 औरतें जो कि उसी शादी की तरफ से चलती हुई हमारी गाड़ी की ओर आ रही हैं। मुझे उन्हें देख के अजीब सा लगा। पता नहीं, अंदर मुझे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। वो हमारे करीब पहुंची। उन्होंने मेरे साथ फैमिली में जो लेडीज़ थी उनसे बात की। उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लिबास पहन रखे थे और बड़ी सजी संवरी भी थी। ये तो तय था कि वो शादी से ही आ रही हैं। उन्होंने हमसे हमारा मसला पूछा। इन लेडीज़ ने बताया कि हमारी गाड़ी फंस चुकी है और हम इस तरह एक जगह जा रहे थे, तो हमने गलत रास्ता ले लिया और हम यहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा आप लोग थके हुए, अगर आप लोग बुरा ना माने तो हमारे यहाँ शादी चल रही है, वहाँ खाना भी तैयार है, आप थोड़ा सा वक्त निकालें, हम कुछ मर्द भेजते हैं जो आके इनकी हेल्प करके गाड़ी निकाल देंगे। तब तक आप थोड़ा सा हमारे साथ हमारी शादी में पार्टिसिपेट करें। उन्होंने ये इनविटेशन इनको दिया और ये पूरी फैमिली ही रेडी हो गई कि ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। पर मैंने जाने से मना कर दिया और इनसे कहा कि आप लोग जल्दी आइएगा, मैं गाड़ी में ही हूँ, कोशिश करता हूँ इसे निकालने की, वरना वो लोग भी अपने कुछ मर्द भेज देते। बहरहाल मैं गाड़ी में ही बैठा था। मेरा रुख उस दरिया की तरफ था और मुझे इतना खौफ आने लगा। अभी कुछ देर पहले तो मेरे साथ काफ़ी लोग थे, अब मैं उस गाड़ी में अकेला था। अपनी गाड़ी से निकल के चारों तरफ नज़र घुमाई, सिवाय दूर उस शादी के मुझे और कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे बहुत डर लगने लगा। अपनी गाड़ी में बैठा, मुझे भूख भी लग रही थी। मेरे पास गाड़ी में कुछ भुने हुए चने थे जो कि मैं खाने लगा और अपना दिमाग दूसरी तरफ लगाने लगा। पर फिर भी वहाँ की पुरस्कारियत मुझे अंदर ही अंदर दहशत ज़दा कर रही थी। यकीन करें, इतनी वहशत आ रही थी उस जगह को देख के। वो ठहरा हुआ पानी, उस पे चांद की पड़ती हुई रोशनी, वो खामोश थे लेकिन जैसे चीख चीख के मेरे कानों में मुझे डरा रहे थे। बहरहाल जी, मेरी गाड़ी बंद थी। फिर मैंने नोट किया कि जो कटी हुई जगह थी जिसके आगे से दरिया शुरू था, उस पीछे से कोई सर निकाल के मुझे देख रहा। मुझे डर लगने लगा। मैंने फ़ौरन से गाड़ी की लाइट ऑन की तो देखा सामने कोई नहीं था। अरे ये मेरा वहम होगा, शायद वहाँ पत्थर भी पड़े हैं। तो उन पत्थरों को अंधेरे में देख के लगा कि कोई मुझे देख रहा। फिर दोबारा उन चनों को खाने लगा और फिर मुझे बाकायदा तौर पे फील हुआ कि कोई उस कटी हुई जगह से सर निकाल के मुझे गाड़ी में देख रहा। अब उसकी आंखें भी हल्की सी चमक रही थी। ओह मेरे खुदा, ये कौन है? मैं फ़ौरन गाड़ी से निकला और गाड़ी से दूर भाग गया। अरे मैं गाड़ी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। और वो फैमिली, सब खिचड़ी बन गई थी दिमाग में कि मैं क्या करूं। वहाँ ज़रूर कोई है। अब ये कशमकश चल ही रही थी कि मैंने देखा कि उस दरिया में कश्ती चलती हुई आ रही है और दूर जहाँ पे वो शादी हो रही है उस किनारे पे जाके वो कश्ती रुकती है। और आप यकीन करें, मेरे वालिद बताते हैं कि मैंने बहुत लंबे कद के लोग उस कश्ती से निकलते देखे और उस जगह की ओर चलते देखे जिस जगह वो शादी हो रही थी। अब वहाँ ढोल वैसे ही चल रहा था और वही ढोल की आवाज़ उस पूरी खामोशी में गूंज रही थी। मेरे वालिद का डर के मारे सांस फूलने लगा। मैं क्या करूं, क्या करूं? और उन्होंने क्या किया कि जाकर कहीं से पत्थर उठाए और जिस जगह टायर ज़मीन में धंसे थे उनके आगे वो पत्थर भरने लगे और फिर गाड़ी में बैठे
ادھر ادھر کا دھیان نہ رکھتے ہوئے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور دوبارہ زور لگایا۔ خوش قسمتی سے وہ گاڑی اس جگہ سے نکل گئی۔ اب میرے والد نے گاڑی ٹرن کی اور وہاں سے بھگا دی۔ پھر فوراً دماغ میں سوچ آئی، ارے بس فیملی کو ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہوں گے، کیونکہ وہاں میں نے انسانوں کو جاتے نہیں دیکھا۔ وہ لمبے لمبے ہیولے تھے، یہ ہم کہاں پھنس گئے؟ بہرحال ابھی کچھ ہی رستہ طے کیا تھا کہ والد صاحب نے گاڑی ریورس کی اور بالکل کنارے پہ تو نہیں لیکن تھوڑا پہلے لا کر گاڑی کھڑی کر دی۔ اب ڈرنے لگے، اس جگہ سے وحشت آنے لگ گئی تھی، کیونکہ پہلے تو کچھ نہیں دیکھا تھا، کہ اب میرے والد نے یہاں پر عجیب مخلوق دیکھ لی تھی۔ یہ تو جیسے کوئی جنوں کا علاقہ تھا۔ اور میرے والد نے گاڑی کے شیشے وغیرہ بند کر دیے، گاڑی اندر سے لاک کر لی، اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے محسوس کیا کہ گاڑی کو کوئی پیچھے سے ناک کر رہا ہے۔ گاڑی پہ ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگی اور ایک دم سے جیسے چھت پہ کسی نے دھم کر کے کوئی چیز ماری ہو۔ میرے والد نے ڈر کے گاڑی کا ہارن بجانا شروع کر دیا، ساری لائٹیں آن کر دیں، ڈبل انڈیکیٹر آن کر دیا اور ہارن مسلسل دینے لگے۔ وہ حواس باختہ ہو گئے تھے، کافی دیر وہ ہارن دیتے رہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ سامنے گاڑی کی ہیڈ لائٹ میں کوئی شخص ان کی طرف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ اب وہ ڈر رہے تھے کہ شاید یہ بھی کوئی مخلوق ہے، لیکن وہ شخص کافی بزرگ تھا۔ اس نے نیچے دھوتی پہن رکھی تھی، اوپر کرتا پہنا ہوا تھا، بالکل دیہاتی شخص تھا۔ میرے والد کے پاس آتا ہے، ونڈو ناک کرتا ہے۔ پہلے تو میرے والد ڈر سے وہ ونڈو نہیں کھول رہے تھے، پھر انہوں نے ونڈو نیچے کی اور پوچھا، جی؟ اس شخص نے مقامی لینگویج میں میرے والد سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافی دیر سے یہاں کھڑے ہارن بجا رہے ہیں، میں کافی دور سے چلتا ہوا آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ میرے والد نے پراپر اس شخص کو دیکھا، اس کے پاؤں وغیرہ چیک کیے اور پھر گھبرائے ہوئے انہیں بتانے لگے جو معاملات یہاں پیش آنے لگے۔ وہ شخص کو بتایا کہ وہ ایک فیملی میرے ساتھ تھی جو شادی میں گئی ہے۔ شادی میں گئی؟ کون سی شادی میں؟ وہ سامنے ادھر ایک جگہ ڈھول بج رہا ہے، آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ کون سا ڈھول؟ کون سی شادی؟ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ گھبرائے ہوئے ہو، میرے ساتھ چلو، قریبی میرا ڈیرا ہے جہاں میں رہتا ہوں، جب تک وہ فیملی نہیں آ جاتی میرے پاس انتظار کر لو، گاڑیاں کھڑی ہے، ان کو نظر آ جائے گا۔ میرے والد کو تسلی دینے پہ میرے والد ان کے ساتھ چل دیے، کیونکہ یہاں اکیلے اس گاڑی میں انہیں بہت ڈر لگ رہا تھا، اور یہاں جو بھی مخلوق تھی انہیں مسلسل ڈرا رہی تھی۔ وہاں پہنچے، ایک کچا سا کمرہ تھا جس کے آس پاس کچھ جانور بندھے ہوئے تھے۔ میرے والد کو اس نے وہاں اندر ایک بان کی چارپائی پہ بٹھا دیا اور کچھ کھانے پینے کے لیے میرے والد کے آگے پیش کیا۔ لو بیٹا کھاؤ، گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، گھبراؤ نہیں، اب بتاؤ کیا مسئلہ تھا؟ میرے والد نے پورا قصہ دوبارہ سے بیان کیا۔ اس شخص نے میرے والد کو بتایا کہ وہاں تو کوئی گاؤں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آبادی، ہاں وہاں پہ انگریزوں کے زمانے کا ایک کھنڈر ہے جہاں پہلے اس ٹائم پہ لوگ رہا کرتے تھے، لیکن اب وہ پورا کھنڈر بن چکا ہے، اور جس طرف تم اشارہ کر رہے ہو وہ بالکل وہی جگہ ہے۔ ہاں اس کے بارے میں یہ ضرور سنا ہے کہ وہ اب جنات کا مسکن ہے، وہاں جنات ہی جنات بستے، اور جیسے تم نے بتایا کہ وہاں پہ کشتی سے لوگ اترے تھے، وہ جنات ہی تھے۔ بہرحال میں تو یہاں پہ بہت کچھ فیس کرتا ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، ہاں البتہ وہ ڈراتے ضرور ہیں، کیونکہ آپ ان کے علاقے میں آئے ہو تو انہیں یہ ڈر ہے کہ شاید آپ ان کی جگہ پہ قبضہ نہ کر لو۔ بہرحال کافی دیر گزر جاتی، اب مجھے وہ ڈھول کی آواز بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اس طرف اٹھ کر دیکھا تو وہ روشنی بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے کچھ آوازیں سنی، میرا نام کوئی اونچی اونچی آواز میں پکار رہا تھا۔ اس خاموشی میں ان کی آواز بہت گونج رہی تھی۔ میں باہر نکلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ فیملی میری گاڑی کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے ان بزرگ سے کہا کہ وہ فیملی آ چکی ہے، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔
उन बाबा जी ने हमें रास्ता भी समझाया और फिर उनसे अलविदा कहा। मैंने जाकर गाड़ी के पास उस फैमिली को देखा। वो फैमिली बहुत खुशबाश थी। वो कुछ 3 से 4 लोग गाड़ी से दूर खड़े थे, जिनमें 1-2 लेडी भी थी। उन फैमिली ने कहा कि हमें तो वहाँ बहुत मज़ा आया। वहाँ खाने पीने की वो चीज़ें थी जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे, और खाना इंतहाई लजीज था। और ये देखो, तुम्हारे लिए उन्होंने बांध के दे दिया। अरे बहुत शुक्रिया, मुझे तो भूख नहीं थी। मैंने अभी वो बुजुर्ग के पास कुछ खाना खा लिया था। चलें गाड़ी में रख दें, जब भूख लगेगी मैं खा लूँगा। मैं बहुत डरा हुआ था। उस फैमिली को देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे उन्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं था। और ऐसा लगा कि वो 2-3 लोग नहीं, उनके साथ और भी बहुत ज़्यादा लोग पीछे गाड़ी के मुझे खड़े हुए महसूस हो रहे हैं, जैसे बहुत बड़ी भीड़ मेरी गाड़ी के पीछे थी। बहरहाल जी, मैंने गाड़ी निकाली। उस फैमिली के मेरे साथ बैठने के बाद उनमें जो एक लड़की थी वो बिल्कुल खामोश हो गई, जो कि पहले बहुत चंचल थी, सबसे ज़्यादा बातें करने में वो तेज़ थी। अब वो खामोश थी। उससे कोई भी कोई बात करता, वो लड़की आगे से कोई जवाब नहीं दे रही थी। ये पूरी फैमिली फिक्रमंद हो गए। अब मैं उनसे क्या बात करता कि मेरे साथ उन लोगों के जाने के बाद क्या क्या मामलात हुए। मैंने एक पूरी कश्ती देखी जिसमें कुछ बहुत लंबे लंबे लोग उतरे थे, जिनके कद हद से ज़्यादा लंबे थे। मैं अपना क्या रोना रोता कि वो फैमिली उस बच्ची को लेकर परेशान हो गई। उस लड़की की आंखें ऊपर की तरफ हो गई और वो अजीब बिहेवियर करने लगी। मन ही मन सोचा कि वहाँ का खाना तो ये खा है और वहाँ का कोई गिफ्ट भी साथ लेकर आया, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो इस फैमिली की ही बदौलत हुआ था। अंदर ही अंदर मुझे इन पे गुस्सा भी आने लगा, लेकिन सब्र करते हुए मैं गाड़ी चलाता रहा। लेकिन अब फिक्र उस लड़की की होने लगी, क्योंकि अब उसकी अपनी माँ कहने लगी कि इसे पता नहीं क्या हुआ है, ये कोई बात ही नहीं कर रही, और इसकी आंखों को देखो क्या हो रहा है। कोई उसे पानी पिलाता, कोई बात करने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो लड़की बिल्कुल खामोश हो गई और एक ही तरफ देखती रही। फिर आखिर गाड़ी चलाते चलाते मैं उस जगह पहुंच गया जहां से मैंने वो रॉन्ग टर्न लिया था। अब सोचा कोई पेट्रोल पंप आए तो मैं गाड़ी रोकूं, क्योंकि फ्यूल भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। सेफ साइड के लिए फ्यूल और डलवा लूं। बहरहाल जी, कुछ किस्मती कह लें कि थोड़े ही रास्ते के बाद एक पेट्रोल पंप आया। ये फैमिली भी कह रही थी कि कहीं रोकें, इस बच्ची को हवा लगवा दें। ऐसा लग रहा है शायद गाड़ी में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है इसको। मैंने उनसे यही कहा कि रास्ता बहुत वीरान है। मैं यही करता हूँ कि किसी पेट्रोल पंप पे रोक दूंगा, फ्यूल भी डलवा लूँगा, और आप इस बच्ची को बाहर निकाल लीजिएगा, खुली हवा लगवा दीजिएगा। बहरहाल जी, मैंने उस पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी। वो लड़की गाड़ी से उतरी और बिजली की तेज़ी से उस गाड़ी से बिल्कुल ऑपोजिट जहाँ से हम चल के आए थे उस तरफ भागने लगी। पूरी फैमिली उसके पीछे भागती रही। कोई उसे पकड़ के लाता, लेकिन वो लड़की काबू में ही नहीं आ रही थी। उस पेट्रोल पंप पे एक ही शख्स रात में ड्यूटी कर रहा था। उसने मुझसे पूछा कि भाई तुम यहाँ कहाँ से आ रहे हो। मैंने उसे पूरा समझाया कि उस जगह मैं गलत चला गया था। उसने मुझसे और डिटेल लेना चाहिए, जैसे उसको और इंटरेस्ट पड़ने लगा कि तुम वहाँ कहाँ चले गए थे, अच्छा आगे कहाँ गए, और आगे कहाँ चले गए। वो मुसलसल मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता रहा। बिलाखिर वो जिस जगह का पूछना चाह रहा था, जिसका उसको खदशा था कि कहीं हम वहाँ तो नहीं चले गए, बिल्कुल वही लोकेशन मैंने उससे बयान की कि आगे एक दरिया था या कोई नदी, और आसपास बिल्कुल वीराना था। उसने बोला भाई वहाँ कोई आसपास गांव नहीं है, और वहाँ तो एक अंग्रेज़ों के दौर का खंडर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन्नातों का बसेरा है। तुम कहीं वहीं तो नहीं चले गए थे। ये बात मैं उस बुजुर्ग से भी सुन चुका था, इसलिए मैंने इसकी बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा हाँ मैं वहीं चला गया था, पर बहुत बड़ी गलती हो गई। उस शख्स ने फ्यूल डालने के बाद
کہا اس لڑکی کو سنبھالو، کیسے بھی یہاں سے لے جاؤ، اس لڑکی پہ اس شادی سے ہی کوئی جن عاشق ہو گیا، اس پہ حاوی ہو گیا۔ بہرحال جی کیسے بھی اس لڑکی کو ان کے فیملی ممبرز نے پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا، اس کو پچھلی سیٹ پر اس طرح انہوں نے جکڑ لیا کہ وہ گاڑی سے نہ بھاگ سکے اور نہ ہی گاڑی میں جو وہ اتھل پتھل کر رہی تھی اب وہ اور نہ کر سکے۔ وہ سفر کیسے تیسے کر کے میں نے کاٹا وہ میں جانتا ہوں۔ میں نے ان کو ان کے گاؤں چھوڑا اور کہا میرا حساب کر دو، واپسی کے لیے کوئی اور گاڑی کروا لینا، میں پہلے ہی بہت تنگ آ چکا ہوں۔ بہرحال اس فیملی نے بھی میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، میں نے اپنا حساب کیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ کچھ دن میری طبیعت بالکل صحیح نہیں تھی، میرے دماغ میں وہی سب چلتا رہا۔ نوبت یہ تھی کہ رات کے وقت مجھے گاڑی چلانے سے ڈر لگنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ میں اپنی زندگی میں واپس آنے لگا۔ لیکن آج تک میں وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ واقعہ آج بھی میری آنکھوں میں ویسے ہی پیوست ہے جیسے اس دن ہوا تھا۔ آج بھی مجھے وہ لائیو منظر یاد ہے۔ وہ بہت خوفناک واقعہ تھا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ نے سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستوں امید کرتا ہوں سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو دوستوں اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو سٹوری کو لائک کر دیں، اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ایسی ہی اور ہارر سٹوریز آپ کے لیے میں لاتا رہوں۔ سٹوری کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اس سے ہوتا ہی ہے کہ آپ کے بھائی کو موٹیویشن ملتی ہے۔ دوستوں اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔